तो जो छेवीं पे कमीशन के हिसाब नाल काफ़ी ज़्यादा जोड़े वो कट दिते गए जोड़े अलाउंस सीगे तो तनख्वाह बनी हैगी 51,809 रुपये, मतलब 100 रुपये का लॉस आया। प्राप्त तो की होना, लेकिन ये एक गल कहनी चाहना, ये सी इनिशियली पे नाल जेकर वित्त मंत्री का कहना मान लिया जाए बेसिक पे प्लस ग्रेड पे नूं मल्टीप्लाई किया जाए तो ये जी तनख्वाह हैगी है घट्टो घट्ट 3-4 हज़ार रुपया घट जाएगी। ये कमीशन ने 1000 रुपया रिकमेंड किया, पर वित्त विभाग ने या मंत्री साहब ने वह भी कटता, देने की लोड़ नहीं। ये बीमार होंदे होई जो, इन्होंने पैसे कहूँ देने आपे खर्च लैणगे। कि जेड़े अलाउंस सेंटर गौरमेंट दे रहा वो असीं इत्थे नहीं देने, क्योंकि साडा अपना, तो जेड़ा असीं दे रहे हैं वो नहीं दे रहे, इस करके असीं कट लेने। हर थां ते चोर मोहरिया लभ के ये लोगों को लुट रहा। तो जे असीं गल करते तो लोग कहते पता नहीं मुलाजमां नूं की एडियां मोटियां तनख्वाहां लैंदे आ ते रजदे नहीं। सत श्री अकाल जी, मैं करम सिक्खा दा मिरर पंजाब टीवी ते तुहाडा स्वागत है। जिहड़ा मसला अज तुहाडे नाल साझा करन जा रहे हैं वो है 6वां पे कमीशन। 6वें पे कमीशन बारे काफ़ी चर्चा आ। 5.5 लाख के करीब जिहड़े मुलाजम ने ते पेंशनर ने वो इस पे कमीशन तो प्रभावित होण जा रहे हैं। बहुत सारे बहुत टाइम तो तकरीबन 5.5 साल तो जिहड़े मुलाजम ये वेट कर रहे सी कि कमीशन सानू कदों मिलेगा। हुण ਜਿਹੜਾ 2016 ਤੋਂ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, लागू ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ पे कमीशन मिलन जा रहा, पर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बहुत ज़्यादा त्रुटियां ने। मुलाजमां ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। बहुत सारे मुलाजम ने जथेबंदियां ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਵੀ ਨੇ। पे कमीशन ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਕੀ ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਹਿਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 6ਵੇਂ पे ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। 6ਵੇਂ पे ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਫਾ ਆ, ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਆ? देखो जी, पहले मैं ये डिटेल दसदा कि 10 साल बाद सानू पे कमीशन मिलना हुंदा कि जिवें एक एग्जाम्पल के जरिए समझावां कि आपां कोई मकान जमीन दुकान किराए ते देने आपां उहदे विच कहने भी हर साल इन्ने % दा असीं किराए दे विच इजाफा करांगे तो 5 साल बाद असीं जिहड़ा कंट्रैक्ट रिन्यू करांगे, नवें रेटां दे हिसाब नाल असीं जिहड़ा कंट्रैक्ट करांगे। सो इवें सानू हर साल DA मिलता महंगाई भत्ता, पर 10 साल बाद वो नवियां एनवायरमेंट के हिसाब नाल जो समाज दे विच महंगाई आ वध चुकियां हुंदियां, क्योंकि DA सिर्फ तो सिर्फ महंगाई भत्ता कुछ चीज़ों के उत्ते आधारित हुंदा ते जिहड़ा पे कमीशन हुंदा उहदे विच सब कुछ काउंट किया जांदा। सो 10 साल बाद पे कमीशन आंदा ते जिहदे विच सानू जिवें दिवाली ते मुसलमान साथियों नूं ईद ते खुशी हुंदी, उवें सानू खुशी हुंदी है कि साडा तनख्वाह जिहड़ी आ वो वधेगी। इस वारी जिहड़ा पे कमीशन सी 2016 दे विच ड्यू सी। 5वां पे कमीशन जिहड़ा सी वो 2006 च आया सी, लेकिन 2016 तो खिच्चदे अकाली गौरमेंट ने नहीं दिता ते बाद चों कांग्रेस आ गई तो 2021 आ गया, मिड निकल गया वो भी। सो इन्ना लंबा समा निकल जाने तो बाद उदासीनता सीगी भी की गल आ क्यों नहीं दिता रहा। जब प्रैशर पिया तो पे कमीशन जिहड़ा वित्त मंत्री के झोले दे विचों निकलिया। हुण जदों जो उन्होंने कैबिनेट दे विच एजेंडा पेश किया उहदी कापी मेरे कोल हैगी आ, वो साथियों कोल पहुंची तो कैलकुलेशनां शुरू हो गईयां। जदों कैलकुलेशनां शुरू होईयां तो उहदे विच देखिया किवें करना, तो उहदे विच जिहड़ी आ पे कमीशन दे विच 2 श्रेणियां दे विच मुलाजमां नूं वंड दिता गया। एक श्रेणी वो जिहड़ी जदों अकाली गौरमेंट 2012 दे विच इलैक्शन होई सी तो उन्होंने 2011 लास्ट दे विच सितंबर अक्तूबर नवंबर दसंबर दे विच कुछ पे जी पे रिवाइज़ की कैबिनेट सब कमेटी वालों। इस पे कमीशन ने कहा कि जिहड़ी पे जिन्होंने 2011 दे विच जिन्हां दे पे स्केल वधे सीगे
ਪੇ ਰਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2.25 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਈ ਜਾਊਗੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2.59 ਦੇ ਮਲਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਮਲਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ? ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗ੍ਰੇਡ ਪੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ ਪਲੱਸ ਗ੍ਰੇਡ ਪੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਤਨਖਾਹ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹਾਊਸ ਰੈਂਟ, ਡੀਏ, ਅਲਾਊਂਸਿਸ ਵਗੈਰਾ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਐਡ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰੋਸ ਸੈਲਰੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੀਗੇ ਸਾਥੀ 2.25 ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਇਹ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਉਸ ਸਾਥੀ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਹੈਗਾ 17,420। ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਇਆ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਬਣੀ 51,901। ਤੇ ਜਦੋਂ 6ਵੀਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਅਲਾਊਂਸ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਬਣੀ ਹੈਗੀ ਆ 51,809 ਰੁਪਏ, ਮਤਲਬ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਸ ਆਇਆ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸੀਗੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਪੇ ਨਾਲ। ਜੇਕਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਪਲੱਸ ਗ੍ਰੇਡ ਪੇ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਘੱਟ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਛਾ, ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਵਧਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਘਟਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਘਟਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਜੋ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਇੰਨੀ, ਫਿਰ ਆ ਗਈ ਗ੍ਰੇਡ ਪੇ ਇੰਨੀ, ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਪੇ ਇੰਨੀ, ਇੰਟਰਮ ਰਿਲੀਫ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਦੀ 925 ਰੁਪਏ, ਡੀਏ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਡੀਕਲ ਅਲਾਊਂਸ ਆ ਗਿਆ 500 ਰੁਪਏ, ਕਨਵੀਨਸ ਅਲਾਊਂਸ ਆ ਗਿਆ, ਸਿਟੀ ਕੰਪਨਸੇਟਰੀ, ਮੋਬਾਈਲ ਅਲਾਊਂਸ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੇਖਿਆ ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਵੱਧ ਗਈ 2006 'ਚ, ਗ੍ਰੇਡ ਪੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 0 ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਪੇ 0 ਹੋ ਗਈ, ਇੰਟਰਮ ਰਿਲੀਫ 0 ਹੋ ਗਈ, ਡੀਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਅਲਾਊਂਸ 500 ਆ ਗਿਆ ਜਿੰਨਾ ਪਹਿਲੇ ਸੀ, ਕਨਵੀਨਸ ਅਲਾਊਂਸ 0 ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਟੀ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਅਲਾਊਂਸ ਜਿਹੜਾ 0 ਹੋ ਗਿਆ, ਮੋਬਾਈਲ ਅਲਾਊਂਸ ਓਨਾ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਪੇ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅਲਾਊਂਸ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਇਹ ਐਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਘਾਟਾ ਹੀ ਘਾਟਾ ਪਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਲੈਰੀਕਲ ਸਟਾਫ ਆ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਾਈਜ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਘਾਟਾ? ਜਿੰਨੇ ਵੀ 2011 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਭਰਤੀ ਸੀਗੇ ਜਾਂ 2000 ਕਹਿ ਲਓ 16 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2011 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2.25 ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2.59 ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 500-700 ਰੁਪਇਆ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਰਟ ਕੀ ਆ? ਇਹਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਅਲਾਊਂਸਿਸ। ਇਹ ਸੀ ਸੈਲਰੀ। ਅਲਾਊਂਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਲਾਊਂਸ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਅਲਾਊਂਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ 500 ਰੁਪਈਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ 500 ਤੋਂ 1000 ਰੁਪਈਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੀ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਦਵਾਈ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਲਈ ਜਾਵੇ ਜੋ ਪ੍ਰਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦਾ ਡਾਕਟਰ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ 500 1000 1500 ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ 500 ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਕਿ 2000 ਦਿਓ, ਤੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 1000 ਰੁਪਈਆ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟਤਾ, ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਈ ਜਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਾਹਨੂੰ ਦੇਣੇ, ਆਪੇ ਖਰਚ ਲੈਣਗੇ। ਪੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਏ ਚਾਹੀਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ 500 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਲਾਮ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ, ਅਸੀਂ ਰਾਜੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਂਦਾ ਕਨਵੈਂਸ ਅਲਾਊਂਸ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ MLA MPs ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਭੱਤੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਕਨਵੈਂਸ ਅਲਾਊਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਕਨਵੈਂਸ ਅਲਾਊਂਸ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਵਹੀਕਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਤੇਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅਲਾਊਂਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ 39 ਸੈਕਟਰ ਆ, ਉਹਨੇ RTI 'ਚ ਜਾਣਾ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 8-10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰਟ
ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਆਪਣਾ ਵਹੀਕਲ ਉਹਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਸਾਰਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਇਵਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਨਵੈਂਸ ਅਲਾਊਂਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦ ਕਿ MLA ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਤੇਲ ਭੱਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇਲ ਫੂਕੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਨਜ਼ਾਰੇ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੁਣਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ CCA ਸਿਟੀ ਕੰਪਨਸੇਟਰੀ ਅਲਾਊਂਸ। ਉਹ ਅਲਾਊਂਸ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਆ, ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਡਿਪਿਊਟਡ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸੀ ਸਾਮੀ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਤਰਨਤਾਰਨ ਡਿਪਿਊਟਡ, ਇੱਕ ਮਾਨਸੇ ਡਿਪਿਊਟਡ ਆ, ਇੱਕ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਡਿਪਿਊਟਡ ਆ। ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਡਿਪਿਊਟ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਉਹ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਥੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਨਗਰ ਆ ਉੱਤੇ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ ਤਹਿਸੀਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰਨ ਲਈ CCA ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੋਬਾਈਲ ਭੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਬਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਲੇਕਿਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੀ ਸਿਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਆਪ ਉਹ 15,000 ਰੁਪਈਆ ਟੈਲੀਫੋਨ ਭੱਤਾ ਲੈ ਰਹੇ। ਕਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੈਕੇਜ ਆ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਲਿਮਟਿਡ ਕਾਲਾਂ ਤੇ ਅਨਲਿਮਟਿਡ ਡਾਟਾ ਹੋਵੇ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲਵਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 5,000 ਰੁਪਈਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਸਾਰੇ ਲਿਮਟਾਂ ਤੋੜਤੀ ਹੈ। 5,000 ਦਾ ਖਰਚਾ ਮੈਂ ਘਰ ਲਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ 1200-1300 ਆ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਲਾ ਲਾਂਗੇ 2-2,500 ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਆਪਾਂ 5,000 ਲੈਣੇ, ਫਿਰ 15,000 ਕਾਹਦਾ ਲੈ ਰਹੇ? ਤੇ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵੀ ਢਿੱਡ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਨੌਕਰੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡਾਟਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਊਸ ਰੈਂਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਧਾਤਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਵਿੱਚ ਵਧਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਵਧਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਘਟਾਇਆ। 20% ਸੀ 16% ਕਰਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਪੇ ਮਿਲਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਅਲਾਊਂਸ ਬਣਾਤਾ। ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਪੇਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੈਲਰੀ ਦੱਸਿਆ, DA ਐਵੇਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਘਟਾਤਾ। ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਲਾਊਂਸ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਜੇ ਉਹੀ ਕਰਨੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ? ਨੰਬਰ 2, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਕੱਟ ਲਓ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਲਾਊਂਸ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਲੈਣੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਿਲ ਕਰਤਾ, ਅਲਾਊਂਸ ਸਾਰੇ ਕੱਟ ਲਏ ਗਏ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ ਆ। ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਤੀ। ਫਿਰ ਆਂਦੇ ਜੀ ਬਕਾਇਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਕਾਇਆ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ। ਜੇ ਬਕਾਇਆ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 13,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਬਕਾਇਆ ਬਣੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2,572 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ ਦੀ 2 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਅਗਲੇ 4.5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮਿਡ 21 ਆ ਗਿਆ, 4.5 ਸਾਲ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ 19 ਦੇ ਨੂੰ 26 ਆ ਜਾਣਾ। 26 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੇ 19 ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਡਿਊ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਓਵਰਆਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਆ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿਖਾਇਆ, ਹੈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ। ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਨਖਾਹਾਂ 15,000 ਬੇਸਿਕ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਐਡ ਕਰਦੇ 1.5 ਲੱਖ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਲਾਊਂਸਿਸ ਕਰਤੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ 17/7/20 ਦੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ 6ਵਾਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ? ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਹਰ TV ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਲੜਾਈ ਆ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਸਰੋਕਾਰ, ਉਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਆ, ਉਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਾਲ ਆ, ਉਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਮਾਜ 'ਚੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬੱਚਾ ਜੌਬ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਟੈਸਟ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ, ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਨੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਮਿਲੂਗਾ, ਵਧੀਆ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਰੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਆਉਂਦੇ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ 3 ਸਾਲ ਕਰਤਾ, ਜੋ ਪਹਿਲੇ 2 ਸਾਲ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆ,
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 3 ਸਾਲ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਆਚਰਨ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡੀਸੀ ਰੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਸਾਰਾ 10 ਤੋਂ 15,000 ਬਣਦਾ ਇੱਕ ਕਲਰਕ ਦਾ। ਇਵੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੇਟ ਲੈਂਦਾ 3 ਸਾਲ ਉਹਦਾ ਰੱਜ ਕੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਪਰ ਅਸੀਂ 3 ਸਾਲ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਨੂੰ ਲੋੜ ਆ, ਤੇਰਾ ਅਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਮੀਕਰਨ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ 'ਤੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਵਿੰਗ ਆਫ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹਾਈ ਆ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੀਮਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਨੇ, ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਹਿਰਾਵਾ ਇੰਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਡੁੱਲਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਆ 7 ਮੀਟਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਪੱਗ ਹੀ ਪੱਗ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ 7 ਮੀਟਰ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਵੇ ਤਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਿਹਨਤੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਪੇ ਸਕੇਲ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆਊਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਪੇ 3 ਹੋ ਗਏ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਘੱਟ ਮਿਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 3 ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ 3 ਸਾਲ ਅੱਗੇ ਗਿਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਗਿਣੋ, ਲੇਕਿਨ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੈਂਟਰ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ। ਤੀਜੇ ਸਟੈਪ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਨਿਊ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕੁਛ ਘਰਾਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਤਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੂਆ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੂਆ ਖੇਡਿਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਘਟ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਤੇ ਪੈਸਾ ਪਹਿਲੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰੱਜ ਪੁੱਜ ਲਈਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੀ 500 700 1000 1500 ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਜੋ ਆਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁਢਾਪਾ ਹੀ ਉਜਵਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ 3 ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਿ ਇਹ ਹਰ ਵਾਰੀ MLA ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਰੋੜਾਪਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਹੋਟਲ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਾਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਬੰਗਲੇ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ, ਉਹ ਵੀ 7-7 8-8। ਇੱਕ ਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਏਰੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ 2 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਏਰੀਅਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 13,000 ਲੱਗਦਾ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਐਵੇਂ ਉਹ ਹਾਰ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਅਸੀਂ 2 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਟੈਨਿਊਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਊਗੀ ਆਪੇ ਦਿੰਦੀ ਰਹੂਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਹ ਮੂਡ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਜੇ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਏਰੀਅਰ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਾਰ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਟਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਊ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਕੀ ਹੋਈ? ਨਿਊ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ। ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ 10% ਗੌਰਮੈਂਟ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ 10% ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ 20% ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੜ ਲੁੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ 14% ਕਰਾਇਆ 10 ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ 24%। ਉਹ 24% ਸਾਡੀਆਂ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-6 ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜੂਆ ਖੇਡਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਰਿਟਾਇਰੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1000-1500 ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਹ ਸਿਸਟਮ ਆ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜੋ ਘਾਟਾ ਪਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜੂਏ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜੂਏ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਘਾਟਾ ਭਾਵੇਂ ਵਾਧਾ ਪਵੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਉਹਦਾ ਨਾ, ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੀ ਲੱਗੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਭੱਤਿਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ, ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਨਿਊ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ,
ਪਰ MLA MP ਹਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਡਿਟੇਲ ਦਓਗੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਭੱਤੇ ਆ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਕੌਂਸਟੀਟੂਐਂਸੀ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਗਾਉਣ ਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਹ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਦਾ ਭੱਤਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫੁਟਕਲ ਭੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਕਨਵੇਂਸ ਅਲਾਊਂਸ, ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਅਲਾਊਂਸ। ਹੁਣ ਇੱਕ MLA ਆ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਅਲਾਊਂਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਸੈਕਟਰੀਏਟ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, MLA ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਉਹਨੂੰ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਅਲਾਊਂਸ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ DA 200-250 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਡਾ 100 ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਮੇਂ 63-64 ਹੋਣਾ, 160 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆ ਉਹਨਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 200 ਫਿਰ ਉਹਦੀ DP ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ DA ਫਿਰ ਦੇਈ ਜਾਓ। ਮਤਲਬ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆ ਲੱਭ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਰੱਜਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ, ਭਾਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਬੇਲੀਆਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅੱਜ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆਉਣਗੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੈਣਗੇ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੰਗ ਨਾ ਕਰੀਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾ ਦਿਓ ਨਵਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੈ ਰਹੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਿਓ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗੀ, ਲੜਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ? ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੰਜੂਸੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਫੰਡਸ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਅਲਾਇੰਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਦੇਖੋ, ਕਈ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਬੜੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਜਦੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਵਰਤਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਰਤਾਰਾ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ 'ਚ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਆ ਤੁਸੀਂ ਭਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਭਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਰੈਵਨਿਊ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨਾ, ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇੰਨਾ। ਸਾਡਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ 5200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ 33,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਆ ਅਤੇ ਕੰਜਪਸ਼ਨ 3 ਗੁਣਾ ਘੱਟ ਆ ਵਿਸਕੀ ਦੀ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੰਜਪਸ਼ਨ 3 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰੈਵਨਿਊ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਡਾਟੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੜਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਇਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਣ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਈ ਇੱਧਰ ਦਾ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ ਆਈ ਕੁੱਤੇ ਮੂੰਹੀ ਖਾਜ ਹੋਇਆ ਮੁਰਦਾਰ ਗੁਸਾਈ, ਰਾਜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦੇ ਉਲਟੀ ਵਾੜ ਖੇਤ ਕੋ ਖਾਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਾੜ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲੱਗ ਜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੁਣਿਆ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ? ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚਿੱਟੇ ਬਗਲੇ ਨੀਲੇ ਮੋਰ, ਇਹ ਵੀ ਚੋਰ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਚੋਰ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਚਿੱਟੇ ਬਗਲੇ ਅਤੇ ਨੀਲੇ ਮੋਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਾਹ ਪਲੂਸੀ ਕਰਦੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਸੋਚ ਲਿਆ ਵੀ ਆਹ ਨੀਲੇ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰ ਅਤੇ ਚੋਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਐਡ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਰ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲੈ ਗਏ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ
ਇਹ ਆਊਟਸੋਰਸ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ, ਮਾਨਸਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਊਟਸੋਰਸ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਧਿਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ 12-12 15-15 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਨਾ ਕੁਛ ਆ, ਤੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਲਾਮ ਪ੍ਰਥਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਉਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਪੀੜਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨਿਊ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੇ ਸਰ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ WTO ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ 100 ਆਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਗੱਲ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਕੁਛ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੀਓ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂ WTO ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਚੱਕਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਖੇਲ ਖੇਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਥਰੂ, ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਥਰੂ, ਗੂਗਲ ਦੇ ਥਰੂ, ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਝੂਠੇ ਸਰਵੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੈਨਰ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੈਨਰਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਰ ਜੇ DA ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਨਟਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਜੋ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ। 100-200 ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਕਿਤੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਹੋਣੇ ਆ, ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਐਕਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ 23 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 27 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਪੈਨ ਡਾਊਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ 27 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਸੈਕਟਰੀਏਟ, ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ, ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ, PWD, B&R, ਹੈਲਥ, ਐਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨਗੇ, DC ਦਫ਼ਤਰ ਵਗੈਰਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਏਗਾ ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਮੰਥ ਆਏਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੈਰੀਕਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ, ਪੈਪਸੂ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ। ਬਾਕੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਫਾਰਮੂਲੇ ਲਾ ਕੇ ਫਿਕਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਿਟਮੈਂਟ ਟੇਬਲ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜੇ ਕੁਝ ਬਣਦਾ ਹੋਏ ਗੱਲ। ਵੈਸੇ ਬਣਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਐਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ। ਇਹ ਸਨ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਹਿਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਗੂਫਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਭਰਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਗੂਫਾ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਕੱਢਣ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਰਮ ਸਿੱਖਾ, ਦਾ ਮਿਰਰ ਪੰਜਾਬ TV ਵੱਲੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨਿਖਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਧੰਨਵਾਦ।